So last session we studied about what do we mean by following. Today I want to take the next part in that same verse. It says Jesus said, "Follow me, I will make you." Okay. आणि त्याच वचनामध्ये मत्ते 4:19 मध्ये पुढचा भाग आज आपण पाहणार आहोत. तो म्हटलं की माझ्या मागे चला. हा भाग पाहूयात आपण. The what he wants to make it is fishers of men. आणि काय बरं त्याची इच्छा होती की आपण माणसे धरणारे बनावे. But the way they are going to become fishers of men is there is going to be an internal transformation that will produce the multiplication of disciples. आणि ज्या प्रकारे ते येशूच्या पाठीमागे चालत होते आणि जर हे त्यांनी केलं तर अनेक लोकांना त्यांना प्रभूच्या मागे चालवताना त्यांना करता आलं असतं. So today we are going to study about God said, "I will make you." That's the phrase that I want to take today. आणि आज आपण एवढं फ्रेज किंवा हे पाहणार आहोत की प्रभू म्हटलेलं आहे की माझ्या मागे चला. The first step is following him. The second step is to become something that God wants us to become. आणि पहिली गोष्ट त्याच्या मागे चालणे आणि मी तुम्हाला बनवील हा दुसरा भाग आहे. Once they become that person that God wants to, then they become the fishers of men. आणि तुम्ही एकदा का आपण प्रभूला जसं हवं तसं बनल्यानंतर मग पुढं आम्हाला माणसे धरणारे बनता. So the first step is following. The next step is to become a person that God wants to become. That's why he said, "I will make you." That means something that God is going to work along your life, in your lifestyle. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की मी तुम्हाला बनवेल. म्हणजे आपण एकदा का प्रभूच्या मागे चालायला सुरुवात केल्यानंतर तो आपल्याला बनवू इच्छितो. जसं आम्ही देवाला हवं बनायला पाहिजे तसं तो बनवायला आपल्याला सुरुवात करतो. Today I want to talk a very important portion of discipleship, because many people are interested to follow Jesus and they are following Jesus, but they are not becoming the person that God wants them to become. आणि आज एक महत्वाचा भाग आपण पाहणार आहोत की अनेक लोक आणि प्रभूच्या मागे चालणं हा भाग स्वीकारतात, पण देवाला जसं आपल्याला बनलं पाहिजे तसं ते बनत नाहीत. हा महत्वाचा भाग आपल्याला पाहायला पाहिजे. They are interested to come to church. They are interested to come to prayer meeting. They are interested to come to Bible study. They are interested to attend training seminars and Bible schools. But there is something has to be changed in them so that they become a God expected disciples. आणि म्हणून आपल्याला माहित आहे की अनेक लोक चर्चला येणं म्हणा किंवा मीटिंग अटेंड करणं किंवा अजून काही कॉन्फरन्स अटेंड करणं वगैरे या सगळ्या गोष्टी करतात, पण या सगळ्यांमध्ये देवाला जसं आपलं व्यक्तिमत्व बनलं पाहिजे तसं बनायला पाहिजे हा मुख्य उद्देश आहे. This discipleship program is specially meant so that there will be internal transformation. God become a fruitful disciple in the body of Christ. आणि हा प्रोग्राम यासाठी आहे की आपल्याला बदलाव आमच्यामध्ये यावा आणि हा बदलाव असा असावा की आम्ही एक प्रकारे फलद्रूप शिष्य असावं, येशूच्या मागं त्याच्यासारखे बनून चालणारे. So today I want to expound this verse, "I will make you." That means the process of transformation. आणि मी आज एवढं तुम्हाला शिकवू इच्छितो की मी तुम्हाला बनवेन. म्हणजे ही एक प्रक्रिया आहे तुमच्या माझ्या बदलाव आणि आम्ही गाठण्यासाठीची. Sometimes when we read that I have to become transformed, I have to become transformed, I want to give you the correct concept of what Jesus said here. आणि कधी कधी आपल्याला वाटतं की हो मला बदलायचं आहे, पण मला तुम्हाला इकडे शिकवायचं आहे की कशा प्रकारे येशूची इच्छा आहे की आमच्यामध्ये बदलाव
आला पाहिजे. नेमकं काय प्रभूला म्हणायचं आहे? Jesus said, "You follow me, I will make you." That means Jesus promised to transform us. आणि प्रभू म्हटलं की माझ्या मागे चला, म्हणजे मी तुम्हाला बनवीन. म्हणजे त्या ठिकाणी प्रभू काहीतरी बनवण्यासाठी आपल्याला माझ्या मागे आपल्या त्याच्या मागे चालण्यासाठी आणि चॅलेंज करताय, बोलवत आहे. We have to be transformed, but who is going to do it? Is Jesus himself said, "I will make you." That's the promise that we received from the Lord and Savior Jesus Christ. आणि म्हणून त्याच्या मागे चालणं, पण प्रभू येशू म्हटलेलं आहे आपल्याला की मी तुम्हाला बनवेल. हे एक अभिवचन दिलेलं आहे आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्तानं. So, disciple is not only merely gaining knowledge; they are becoming a different person through the relationship of following Jesus Christ. आणि म्हणून एखादा शिष्य बनणं म्हणजे फक्त ज्ञान संपादन करणं एवढ्यातच नाही, तर येशू समान बनणं हा महत्वाचा भाग आहे. So, what I want to say today is, disciple is not the same old person; they are a different person than the person that they were before. आणि म्हणजे शिष्य असणं म्हणजे काय, की पूर्वी जसा व्यक्ती होता तसाच पुढे चालत आहे किंवा तोच आहे असं नाही, तर काहीतरी वेगळा व्यक्ती बनलेला आहे असा तो शिष्य असायला पाहिजे. That's why when Jesus said the people to follow him, he was wonderfully promising, "I will make you." That is, I will make you a different person. आणि म्हणून ज्यावेळेस येशूच्या मागं आणि हे चालले त्यावेळेस येशू म्हटलं की मी तुम्हाला बनवेन. ओके, माणसं मी बनवेन तुम्हाला. हे बनवणं महत्वाचं आहे. So, disciple is how to identify a disciple? He is a changed person. He is a different person than who he was before. आणि म्हणून एखादा खरा शिष्य किंवा प्रभूचा खरंच शिष्य बनलेला आहे, त्याला कसं ओळखायचं? तर त्यामध्ये आपल्याला हे कळेल की तो प्रभू येशूच्या मागं चालणारा आणि येशूने त्याला बनवलेला असा व्यक्ती आहे. Before he met Jesus and after he met Jesus, there was a huge difference of the personality. आणि प्रभू येशूची भेट होण्यामध्ये आणि प्रभूची भेट झाल्यानंतर या दोन्ही गोष्टीमध्ये खूप मोठा फरक आहे. मोठा फरक आहे तो आपल्याला कळायला पाहिजे. That is what the process of transformation that God wants to take the disciples in that journey. आणि हीच एक पद्धत आहे किंवा प्रक्रिया आहे. देवाला तुम्हाला आणि मला त्या शिष्यवृत्तीच्या बनण्यामध्ये पुढे न्यायचं आहे. I want to give you the core idea. When you follow Jesus, you are actually obliging or agreeing, "Lord, I am ready to be transformed." आणि ज्यावेळेस आपण येशूच्या मागे चालत आहोत त्यावेळेस आपण त्याच्याशी सहमत होत आहोत की प्रभू होय, तुझ्या मागे मी चालत आहे, तू मला जसं बनवशील तसं बनण्यासाठी मी तयार आहे. You are internally agreeing with God, "Lord, I am ready to follow you because I am ready to allow you to transform me from the very person who I am now." आणि म्हणून आपल्या अंतःकरणापासून आम्ही हे कबूल करतो किंवा खात्री बाळगतो की आपली इच्छा असते की प्रभू आणि मी जसा होतो तसा नाही तर तुझ्या मागच चालणं आणि त्यानंतर एक बदललेला व्यक्तिमत्व तुझ्यासारखा असं मला म्हणायला आणि कृपा दे. So, what are the areas that we are allowing God to transform? That means our thinking. We want God to transform our thinking. आणि मग कोणत्या कोणत्या विभागामध्ये आपल्याला खरं तर बदलायला पाहिजे किंवा प्रभूसारखं बनायला पाहिजे ते म्हणजे आपली विचारधारा पहिल्यांदा. We want to transform our desires. आणि मग दुसरी गोष्ट आपल्या इच्छा आकांक्षा यामध्ये. We want God to transform our attitudes. आणि मग आपली प्रवृत्ती यामध्ये आणि आम्हाला बदलायला पाहिजे देवाची इच्छा असते. We are allowing God to transform our character. आणि मग आपलं गुण किंवा आपलं जीवन पूर्ण बदलावं ही एक देवाची इच्छा असते. We want God to transform our decision making capability.
आणि मग अजून एक महत्वाची गोष्ट की देवाची इच्छा असते की आमची एकदा का प्रभू मला बनवत असल्यानंतर आम्ही आमचे निर्णय प्रक्रिया आमची बदलावी यामध्ये देवाची इच्छा असते. So when a person said that I will follow you, Lord, I want to become your disciple, you are invariably or invisibly agreeing that I am ready to be transformed. I want you to transform me, Lord. आणि म्हणून ज्यावेळेस आम्ही प्रभूला सहमत होतो की होय प्रभू तुझ्या मागे चालेल, त्यावेळेस ही महत्वाची पुढची गोष्ट आहे की आम्ही प्रभूला सहमत होत आहोत की प्रभू तू बनवशील तसं बनण्यासाठी मी सिद्ध आहे, मी तयार आहे. When a person said, Lord, I will just follow you, but don't transform me, that means you are not actually a disciple, you are a stubborn person. आणि जर आम्ही म्हटलं की प्रभू तुझ्या मागे मी चालणार आहे, पण जर मी बदलत नाही किंवा माझ्यामध्ये एक प्रकारे स्थित्यंतर होत नसेल, तर मग खरं तर मी एक प्रकारे बंड किंवा अवज्ञा करणारा व्यक्ती ठरतो. Many times we are finding Christians or a believer to be very difficult because they want to follow Jesus, but they are not ready to yield themselves for transformed life. आणि अनेक वेळेस आम्हाला पाहायला मिळतं की अनेक लोक प्रभूच्या मागं चालायचं म्हणतात, तयार असतात, पण त्यांचं जीवन प्रभूला वश झालेलं आम्ही बघत नाही. Our duty is to know what God expects and we align ourselves to that expectation. आणि आपलं एक काम असं आहे की देवाच्या अपेक्षा आम्ही समजून घेणं आणि त्या अपेक्षा पूर्तीसाठी आम्ही झटत राहणं, ते करत राहणं. Let's read one verse in Romans chapter 8 verse 29. आणि 8वा अध्याय रोमकरासपत्र आणि 29 वचन आपण वाचूया. Romans chapter 8 verse 29. 8वा अध्याय आणि 29 रोमकरासपत्र. Here, from whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. कारण ज्यांच्या विषयीचे त्याला पूर्व ज्ञान होते त्यांनी आपल्या पुत्राच्या प्रतिमेप्रमाणे बनावे म्हणून त्याने Because- त्यांना आगाऊच नेमून ठेवले. यात हेतू हा की तो पुष्कळ बंधूमधला ज्येष्ठ असा व्हावा. Predestined to be conformed to the image of his son. आणि पूर्वज्ञान याच्यासाठी की आणि प्रभू येशूच्या प्रतिमेप्रमाणे बनावं. I want to tell, God is not trying to improve us, God wants to change us. आणि देव मला प्रगती करायचं माझं म्हणत नाही, देवाला मला बदलायचं असतं. Because many times we think like we after becoming Christ like person we are going to improve. No. God wants to totally change you from one person to a different person. आणि कधी कधी येशूला स्वीकारल्यानंतर आपल्याला असं वाटतं की आणि ठीक आहे आता मी पुढे जात आहे वगैरे. नाही, प्रभूला आपल्याला पूर्णपणे बदलाव आपल्यामध्ये यावा ही इच्छा असते. That's the goal of discipleship. आणि हीच हा एक उद्देश आहे, त्याच्या प्रतिमेप्रमाणे बनणं हाच उद्देश आहे शिष्यत्वाचा. So we are going to travel little bit on this road because the process of transformation, how God helping us to become transformed person. आणि म्हणून यामध्ये थोडा वेळ आपण घालून राहतो की कसं देव आपल्याला मदत करतो, आम्ही एक बदललेला व्यक्ती बनावं यासाठी देव कशी आपली मदत करत असतो. Let us read this important verse in Luke chapter 9 verse 23. आता 9वा अध्याय आणि 23वा वचन लूक शुद्धमान याच्यामध्ये आपण वाचूयात. Luke chapter 9 verse 23. ओके, लूक 9 आणि 23. And then he said to them all, if anyone desires to come after me. त्याने सर्वांस म्हटले, जर कोणी माझ्या मागे येऊ पाहतो तर Let him deny himself and take up the cross daily and follow me. तर त्याने आत्मत्याग करावा व दररोज स्वतःचा वधस्तंभ उचलून घेऊन मला अनुसरावे.
yesterday, last session we studied, Jesus said, "Follow me." Now he is telling, if you are going to respond for this invitation, then you should desire something else in your life. आणि गेल्याच आपण पाहिलं की प्रभू म्हटलं की माझ्या मागे चला. ठीक आहे. मग ते आपण पाहिलं तर आता पुढं देवाची किंवा प्रभूची इच्छा अशी आहे की त्याच्या मागे चालणं म्हणजे आमच्यामध्ये काहीतरी बदलाव यावा आणि मग बदललेलं व्यक्तिमत्व म्हणून शिष्य आम्ही बनत त्याच्या प्रती मग त्याच्या मागे चालणारे असावं. This is what I called a transformation in your desire. That means your old desires were not like that before. Now you should have a new desire. आणि म्हणून ह्यामध्ये मी म्हणेल की हा बदलाव असेल तुमच्या उद्दिष्टांमध्ये, तुमच्या इच्छाशक्तीमध्ये. कारण पूर्वी तुमची इच्छा उद्दिष्ट वेगळी होती, पण आता मात्र वेगळी आहेत. The first quality or a first sign of a disciple is a changed desire. आणि पहिलं जर व्यक्तिमत्वामधलं महत्वाचं कोणतं जर कॅरेक्टर किंवा गुण असेल तर ते म्हणजे त्याच्या बदललेल्या इच्छा आणि आकांक्षा. That's why we appreciate people who come to church regularly, and they come to the Bible study regularly, prayer meeting, fasting, prayer, everything. When they come regularly, we see a changed desire in their hearts and their minds and in their thoughts. आणि म्हणून ज्यावेळेस आम्ही पाहतो की मंडळीतले अनेक जण ज्यावेळेस रेग्युलर म्हणजे नेहमी चर्चला येणं आहे, बायबल स्टडीला येणं आहे आणि मीटिंग अटेंड करणं आहे, याचा अर्थ असा आहे की त्यांच्या अंतःकरणामध्ये मनामध्ये बदलाव होत आहे, धारण केलेला आहे त्यांच्या इच्छा आकांक्षामध्ये. That's an appreciable, desirable change that is happening inside every man who wants to follow Jesus. आणि जो प्रभू येशूच्या मागे चालू इच्छितो त्याच्यामधला हा बदल म्हणजे वाखाणण्यासारखा आहे आणि अगदी आनंद देणारा आहे. So the first step is, if anyone desire, that means if there is some desires that is going to happen in way of following him, then there are certain principles attached to it. आणि म्हणून पहिली महत्वाची गोष्ट की जर एखादा म्हणत आहे की मी त्याच्या मागच चालणार आहे, तर आमच्यामध्ये काही तत्व आमच्यामध्ये असायला पाहिजेत जी आम्हाला पाहायला आली पाहिजेत. So two way we can approach these thoughts. If they are truly following Jesus, there will be a transformed desire, and that transformed desire. दोन प्रकारे आम्ही या गोष्टीचा विचार करू शकतो. ज्यावेळेस आम्ही खरं शिष्य आहोत आणि त्याच्या मागे चालत आहोत, त्यास आमची इच्छा बदललेली आणि बदलत आहे हे आम्हाला पाहायला मिळेल. And then that desire that is being changed, it will never stop. It will keep on desiring to change more and more and more. आणि मग आमची इच्छा बदललेली तेवढी आहे, तेवढंच नाही तर आमची इच्छा बदलत जाईल, उद्दिष्ट आमची बदलत जातील, बदलत जातील, बदलत जातील. असा बदलाव एखाद्या व्यक्तीमध्ये येईल. That's why Christian life is a journey that we change every day. We desire to change. We desire to become more like Christ every day of our life. आणि म्हणून आपले ख्रिस्ती जीवन असं आहे की हा एक प्रवास आहे. आम्ही दररोजच्या जीवनामध्ये आमची इच्छा, आमची उद्दिष्ट आम्हाला बदलता येत आहेत आणि प्रभूच्या इच्छेप्रमाणे होणं आम्ही धारण करत आहोत. It is not a one-day affair, coming only on Sunday or coming on one fasting prayer and then lead your own life. No, it is a continual process where your desires are being continuously updated and upgraded to follow Jesus more and more. आणि फक्त मंडळीमध्ये चर्चला येणं एवढ्यातच थांबत नाही, तर तुमच्यामध्ये, माझ्यामध्ये आमच्या इच्छा, आमचे उद्दिष्ट आणि बदलत चाललेले आहेत आणि दैवी उद्दिष्ट आम्ही धारण करत चाललेलं असं होणं गरजेचं आहे. If there is no continuous desire to be transformed every day, then we have to check, are we becoming a true disciple of Jesus Christ? आणि जर अशा प्रकारे दररोजच्या जीवनामध्ये आमच्या इच्छा आकांक्षा जर बदलत नसतील तर आम्ही थोडंसं आत्मपरीक्षण करावं की मी खरंच प्रभू येशूचा शिष्य आहे का नाही. This is, I call, from a technical point, is called spiritual hunger for transformation. आणि अशा प्रकारे मी थोडंसं वेगळ्या भाषेमध्ये म्हणेल की एक आत्मिक तहान आणि भूक असणं एक शिष्यत्वासाठी.
See, the school of ministry that we are trying to present it on the online is not about gaining knowledge, but gaining desire and hunger to be transformed in life. आणि हे ऑनलाईन जे बायबल स्कूल आपण घेत आहोत, ते असं नाही की फक्त आपलं ज्ञान वाढावं. तुमच्या आणि माझ्यामध्ये एक प्रकारची तहान आणि भूक आमच्या आणि देवाच्या इच्छेला वश होण्याविषयी निर्माण झाली पाहिजे. If we allow ourselves to become a person who is transformed according to the desires of God, then God will take and use us for His glory. आणि म्हणून जर अशा प्रकारे आमच्या इच्छा आकांक्षा बदलामध्ये जर आम्ही आमचा बदल आणि जर दिसून आला देवाला, तर देव त्याच्या गौरवासाठी निश्चित आमचा उपयोग करून घेतल्याशिवाय राहणार नाही. So I'm going to give you some of the desires that will that's a sign that you are allowing yourself to be transformed. आणि काही इच्छा किंवा उद्दिष्ट कशी असतात ते तुम्हाला काय मी सांगणार आहे, की ज्याच्यामध्ये आम्ही बदलाव असायला पाहिजे. हे एक चिन्ह असं आम्ही त्याला गणू शकतो. If these signs are all working in your life, then you are on a healthy journey to become a true disciple of Jesus Christ. आणि अशा प्रकारची चिन्ह जर तुमच्या जीवनामध्ये दिसून येत असतील, तर याचा अर्थ आहे की तुम्ही एक चांगल्या आणि प्रवासामध्ये आहात, जिथं तुम्ही चांगले शिष्यत्व धारण करून शिष्य बनत चाललेले आहात. So the first step towards the transformation is to be obedient to the Lord Jesus Christ. पहिली पायरी म्हणजे आणि ट्रान्सफॉर्मेशन किंवा बदलाव याच्यामध्ये जर का असेल, एक चांगला खरा शिष्य आहे ना त्यानं, ते म्हणजे तुमच्यामध्ये माझ्यामध्ये एक प्रकारे आज्ञाधारकपणा वाढत जातो. Especially in this age, when you talk about obedience, people think it is legalism. आणि कधी कधी या दिवसांमध्ये आपण आज्ञाधारकपणामध्ये ज्यावेळेस बोलू लागतो त्यावेळेस वाटते काय तर कायदेशीर बाब अशी आहे वाटतं. I'm not talking about legalism, but I'm talking about responding to Heavenly Father with love. आणि मी काही अशा प्रकारे कायदेशीर किंवा अशा गोष्टी मी बोलत नाही. मी हे सांगत आहे की आपला एक प्रतिसाद देवाच्या किंवा स्वर्गीय देवाच्या प्रीतिस्तव आम्ही दिलेला प्रतिसाद. I want to explain the word obedience like this. आणि जरा मला तुम्हाला आज्ञाधारकपणा म्हणजे मला सांगू द्या कसा आहे, काय आहे. Obedience is willing to allow our thoughts, our words and actions for the revealed will of God. Okay. Slowly. Slowly. Obedience is willing to align our thoughts. Okay. आज्ञाधारकपणा म्हणजे आमची इच्छा आहे की आमचे विचार, our thought, our words. The next one is our words. आपले विचार आणि आपले शब्द. And willing to align our actions, that everyday affairs. आणि मग आपल्या कृतीमधून जे आहे हे बदलण्यासाठी असलेली आपली इच्छा. To the revealed will of God. आणि म्हणून देवानं प्रगट केलेली जी इच्छा आहे त्या इच्छेला आम्ही वश होत आहोत. आपल्या इच्छेनं याला म्हणूया आपण आज्ञाधारकपणा. This is a kind of a technical statement, but I want to break it down. See, the school of ministry is not to just give you an overview. It is to help you to live a godly life for a godly principle. आणि यामध्ये मला तुम्हाला हे जरा फोड करून सांगू द्या. आणि या स्कूलचा आणि उद्देश असा आहे की तुम्हाला फक्त ज्ञानानं परिपूर्ण करावं एवढंच नाही, तर तुम्हाला कसं दैवी जीवन जगता येईल हा उद्देश महत्वाचा आहे. This program, myself and Pastor Dilip Kale, Pastor, we discuss not to make it more of a theoretical oriented, but we want to see a applied lifestyle transformed teaching. आम्ही दोघांनीही विचार करून प्रार्थनापूर्वक या सगळ्या गोष्टींचा विचार केलेला आहे. फक्त आणि ज्ञान नको, तर एक तुम्हाला त्या जीवनामध्ये लागूकरण त्याचं आणि करता येईल असं शिक्षण तुम्हाला द्यायचं की जेणेकरून तुमच्यामध्ये बदलाव आणि खरे शिष्य तुम्ही बनत जाल.
how to have a applied life transformed teaching is to understand what the teaching is all about. आणि हे कसं होणार आहे, की मग आपल्याला कळालं पाहिजे, की हे कशा प्रकारचं शिक्षण आहे आणि मग ते मला कसं जीवनामध्ये लागू करून घ्यायला पाहिजे, हे मला कळालं पाहिजे पहिल्यांदा. So for that reason, we are trying to explain every word. Obedience is willingly aligning our thoughts. म्हणून मी प्रत्येक शब्द तुम्हाला सांगत आहे. आज्ञाधारकपणा म्हणजे स्वइच्छेनं माझे विचार प्रभूशी जोडले जाणं. Ready and willing to align our thoughts, words, and actions to the revealed will of God. That means certain things that God has already revealed in the Word of God. आणि म्हणून आज्ञाधारकपणा म्हणजे प्रभूनं प्रगट केलेली इच्छा देवाच्या वचनामध्ये, त्या इच्छेला तुमचं मन, तुमचे शब्द आणि तुमची कृती ही वश होताना दिसायला पाहिजे. ही तुमची आणि खरं तर आज्ञाधारकपणामधली महत्वाची बाब असेल. There is something called a general will of God and there is something called the specific will of God. दोन प्रकारे देवाची इच्छा असते. एक प्रकारे सर्वसाधारण देवाची इच्छा अशी असते. त्यानंतर पुढचा एक भाग असतो, एक विशिष्ट प्रकारची देवाची इच्छा. Because you are all come for a school of ministry, maybe I will go and explain little bit more. आपण ज्यावेळेस आता या स्कूलमध्ये आहोत, अजून थोडंसं मला तुम्हाला याचं स्पष्टीकरण देऊ द्या. The revealed will said, do not quit going to church. Do not forsake the gathering of saints. आणि जे प्रगट केलेली इच्छा अशी आहे, की आणि एकत्र येणं वगैरे किंवा बंधूंचा ऐक्याने एकत्र मिळणं हे सोडू नका असं सांगितलेलं आहे. And in the apostles, Acts of the Apostles, we see that every time they gathered together in the house, they will start praying, breaking bread, and learning doctrines. So that's how the revealed general will of God says, we all have to attend a church. आणि म्हणून एक प्रकारे प्रगट झालेली बायबल मधली किंवा देवाच्या वचनातली इच्छा अशी आहे, की प्रेषितांच्या कृत्यामध्ये सर्व प्रेषित पण एकत्र असत, एकत्र जमत, भाकर मोडत असे, घरोघरी प्रार्थना करत असे. आणि हे एक आणि प्रगट केलेली देवाची इच्छा आहे, की आम्ही एकत्र मिळणं सोडू नये. Now I want to say about the personal will of God. आणि मग आता पुढचा भाग एक वैयक्तिक इच्छा जी देवाची असते तो भाग. This is talking about how to be a part of a local church. आणि हे अशा प्रकारे आहे, की एखाद्या आणि स्थानिक मंडळीचा भाग बनून मी कसं राहायला पाहिजे. That means the church that you are attending is your local church where you have to attend regularly and to give yourself to serve the Lord in that church is a specific will of God. आणि एक विशिष्ट जर इच्छा काय असेल देवाची, तर जी मंडळी आपली देवाने आपल्याला दिलेली आहे त्यामध्ये येत राहणं, त्यामध्ये सक्रिय असणं आणि त्यामध्ये असणं ही एक देवाची प्रत्येकासाठी असलेली विशिष्ट इच्छा आपल्याला प्रभूमध्ये वचनामध्ये पाहायला मिळते. So obedience is the evidence of we loving God. आणि म्हणून आज्ञाधारकपणा म्हणजे देवावरती अधिक आम्ही प्रेम आणि प्रीती करू लागतो. Many times I just want to give you a little marriage example here. आणि कधी कधी आणि बऱ्याचदा मला या ठिकाणी एक लग्नाचं उत्तर किंवा उदाहरण द्यावंच वाटतं. Many times there is a complaint after a boy and a girl they get married. Both the house, the boy's house or the girl's house, they have one particular complaint. आणि एकदा का लग्न झाल्यानंतर आणि दोन्ही मुलाच्या घरचे किंवा मुलीच्या घरच्यांचे एक प्रकारे एक तक्रार असते नेहमी ऐकायला मिळतं. My son has changed. आणि माझा मुलगा बदललेला आहे. My daughter has changed. माझी मुलगी पण बदललेली आहे. I tell you that's a very important change that has to happen. आणि म्हणून मला सांगू द्या, लग्नानंतर हा बदल होणं फार महत्वाचं आहे. That means if a husband truly loves the wife, then he will become obedient to the wife's desire. So he will be looking as a changed person. आणि मग ज्यावेळेस लग्न होतं आणि ज्यावेळेस खरी प्रीती प्रेम असते एखाद्या पतीचं आपल्या पत्नीवर,
त्यावेळेस त्याच्या इच्छा किंवा तिच्याकडे तो लक्ष देईल किंवा हा एक बदललेली त्याची इच्छा असेल असं आम्हाला पाहायला मिळतं. And the wife will also be a changed person because she loves the husband. She will be more obedient to the husband, our आणि own husband. I want to become very specific in that area. आणि म्हणून तिच्या स्वतःच्या आणि पत्नी जी आहे तिच्या स्वतःच्या पतीच्या आणि अधीन असेल, आज्ञाधारकपणा तिचा असेल. Because love is evidence that we are obedient to one another. आणि म्हणून एक प्रीती असणं आणि हा एक पुरावा आहे जो एकमेकांमधलं आणि आज्ञाधारकपणा दाखवितो. So the obedience is out of love, not out of fear or not out of anxiousness. It is about I love God and I want to be with that person. I want to please the person, so I change myself in the position of obedience. आणि म्हणून आध्यात्मिकरित्या ज्यावेळेस आम्ही म्हणतो की आज्ञाधारकपणा म्हणजे मी देवावरती प्रीती करतो, मला देवावरती देव आवडतो, मी त्याच्यावर प्रीती करतो आणि आणि विश्वासानं त्याच्या वचनात मी राहत आहे. So now we have to analyze ourselves when we say that I want to become a disciple, I want to follow Jesus. How far we have been obedient out of love for Jesus Christ. आणि म्हणून मी आता आपलं परीक्षण करायला पाहिजे की ज्यावेळेस मी म्हणताय की मी एक प्रकारे चांगला शिष्य आहे किंवा बनू इच्छितो, मग देवावर प्रीती असल्यामुळं किती मी बरं आज्ञाधारकपणा धारण केलेला आहे. And now I want to give you 3 verses because this is how a disciple is being formed, or internal transformation is happening. आणि तुम्हाला आता 3 वचनं मला द्यायचे आहे. या वचनातून कळेल की अशा प्रकारे एक खरा शिष्य याचा बदलाव झालेला असायला पाहिजे. John chapter 14 verse 15. योहान कृष्णवर्तमान याचा 14वा अध्याय आणि 14 वचन. He says, if you love me, keep my commandments. 15 वचन सॉरी. माझ्यावर तुमची प्रीती असली तर तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळाल. Jesus is telling, if you truly love me, then you will keep my commandments. आणि परमेश्वर म्हणत आहे खरंच तुम्ही जर माझ्यावर प्रीती करत असाल तर तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळाल. That means if you don't love me, you will not keep my commandments. आणि त्याचा अर्थ असा आहे की जर तुम्ही माझ्यावर प्रीती करत नसाल तर माझ्या आज्ञा तुम्ही पाळणार नाही. If you truly love your pastor, you will be obedient to your pastor. जर खरंच आपल्या पालकावरती तुमची प्रीती असेल तर खरंच तुम्ही पालक जे सांगेल ते तुम्ही ऐकाल. If you are in really love with your family, then you will be obedient to the family structures. आणि जर खरंच आपल्या कुटुंबामध्ये आणि प्रीती असेल तर तुमच्या कुटुंबामधल्या आणि व्यवस्थेच्या आणि अधीन असाल. So Jesus put it very plainly. If you are looking for having a desire to follow me and to be transformed, then you should have a heart to express the love in the form of obedience. आणि म्हणून अगदी साध्या सोप्या सरळ भाषेमध्ये प्रभूने सांगितलेलं आहे की जर तुमची मध्ये प्रीती असेल तर मग तुम्ही आज्ञा पाळणारे खरे शिष्य बनाल. Then he is telling in John chapter 15 verse 10. आणि मग 15वा अध्याय योहान कृष्णवर्तमान याचा 10वा अध्याय यामध्ये म्हटलेला आहे. If you keep my commandments, you will abide in my love. आणि जसा मी आपल्या पित्याची आज्ञा पाळून त्याच्या प्रीतीत असतो तसे तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळाल तर माझ्या प्रीतीत राहाल. That means obedience preserves fellowship. आणि म्हणून आणि ज्यावेळेस आम्ही आज्ञाधारकपणा म्हणतो त्यावेळेस प्रभू आपली सहभागिता अपेक्षित करतो. Even when you are with your children, if they are continuously obedient, that you feel very close with them. आणि कधी आपले लेकरं पण आपलं जर ऐकत असतील तर त्यांच्याबरोबर खूप चांगली घनिष्ठ सहभागिता घ्यावी असं आम्हाला वाटत असतं. If they are rebellious and going against every statement that you produce, that means we feel distance with them. आणि जर का ते बंड करणारे असतील, न ऐकणारे असतील तर आपल्याला अंतःकरणामध्ये वाटत नाही की त्यांच्यावर एवढी सहभागिता घ्यावी वगैरे. So Jesus telling, if you keep my commandments, you will abide
in my love. That means there will be a deep, intimate fellowship will start happening between you and me. आणि मग जर मी प्रभू म्हणत आहे की माझ्यावर प्रीती करत असाल, तर मग माझ्या प्रीतीमध्ये तुम्ही राहाल, त्यावेळेस तुम्ही मी समजेल तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळत आहात. And when Jesus said, "Do not yoke yourself with ungodly people," if you are trying to keep that word, then you will feel more intimate with Lord Jesus Christ. आणि प्रभू ज्यावेळेस म्हणतो की इतर लोकांबरोबर तुम्ही संधान बांधू नका, याचा अर्थ असा आहे की देवाची इच्छा आहे की तुम्ही देवावरती खूप प्रीती करावी आणि म्हणजेच त्याच्या आज्ञा पाळत तुम्ही पुढे जावं. So disobedience interrupt intimacy. आणि मग जर अवज्ञा आली तर लक्ष द्या, अवज्ञा जर आली तर अडथळा निर्माण करतो आपल्या आणि प्रीतीमध्ये आणि बाकीच्या जीवनामध्ये. I want to say this again through a marriage example. If your wife is obedient to every word that you say, then you feel very intimate with her emotionally. आणि अजून पुन्हा एकदा एक उदाहरण हे लग्नाचं घेऊ द्या. ज्यावेळेस आपली पत्नी आपलं ऐकत राहते किंवा सांगितलेलं ऐकते, त्यावेळेस एक चांगल्या प्रकारचं नातं आपलं तयार होतं आणि आपल्याला ते नातं संपादन करायला आवडतं. But whenever you say something and she completely disobey, then you feel very distant. That means the intimacy is interrupted. आणि जर ती ऐकत नसेल तर आपल्याला थोडंसं नको वाटतं. म्हणून कसं होतं की मग इंटिमसी किंवा एकत्र असणं किंवा घनिष्ठता यामध्ये काहीतरी अडथळा निर्माण होतो. The same thing with the person Lord Jesus Christ. आणि अशीच गोष्ट आहे प्रभू येशू या व्यक्तिमत्वा संगती. He is a person. He is in the spirit realm, and he is a spirit. But he has a personality. He is a person. So when you are keeping yourself obedient, expressing the divine love for him, then you will feel intimacy with God. आणि म्हणून तो एक व्यक्तिमत्व आहे. तो पवित्र आत्मा तर आहेच आहे, पण एक व्यक्तिमत्व आहे. ज्यावेळेस अशा प्रकारे तुमची त्याच्याबरोबर घनिष्ठता निर्माण होते आणि त्याच्यावर प्रीती करून वगैरे, त्यावेळेस तुम्ही त्याची आज्ञा पाळणारे बनता. And let's read one more verse. Luke chapter 6, verse 46. 6वा अध्याय आणि 46 वचन वाचा लूक ऋषुतमान यामध्ये. Luke chapter 6, verse 46. आणि 6:46 लूक. Why do you call me Lord, Lord, and not do the things that I say, which I say? आणि तुम्ही मला प्रभू प्रभू म्हणता, पण मी जे सांगतो ते का करत नाही. Here Jesus is confronting only the verbal practices, not the real life obedience in a person. आणि प्रभू या ठिकाणी त्यांना दोष आणि प्रश्न विचारत आहे की मी सांगतो तर तुम्ही का करत नाही. या ठिकाणी त्यांना त्यांच्याशी तो बोलत आहे. It's a really confronting question. He's telling, you are telling me Lord, Lord, and not do the things which I say you. आणि हा एकदा जाब विचारण्यासारखा प्रश्न आहे. तुम्ही मला प्रभू प्रभू म्हणता, पण मी सांगतो ते का करत नाही. So disciple is the man not only following Jesus, he is allowing himself to be transformed by having a desire to become obedient in the life of. आणि म्हणून अशा प्रकारे खरा शिष्य असा एक भाग आहे की फक्त आणि काहीतरी माहिती मिळते असं नाही, तर त्याच्या अंतःकरणामध्ये एक सुप्त इच्छा आहे की प्रभू येशूचं ऐकणं आणि तो सांगत आहे ते करत राहणं. Today, why we are very hard to find a disciple is we are all focused only on getting things from God, but not to be transformed according to his image. का बरं? आणि आज देव या ठिकाणी आपल्यावर असे भर देऊन सांगत आहे. कारण की बऱ्याचदा असं होतं की आपण प्रभूकडून काहीतरी मिळवण्यासाठी किंवा काहीतरी त्यानं आपल्याला द्यावं, आपलं बरं करावं, यासाठी त्याच्या मागे आहोत. पण देवाची इच्छा आहे की आमच्यामधला बदलाव आणि खरे शिष्य आम्ही बनत जावं. How much I am transformed is not the question now. How much I received from the Lord is the ultimate question we are perceiving in life. आणि कधी कधी आणि आम्ही आमच्यामध्ये बदल किती झालेला आहे आणि हा एक महत्वाचा प्रश्न आहे, तो आम्ही स्वतःला विचारायला पाहिजे.
I tell you, getting things from God is a easy thing because He is a Father. He is willing to give. But being transformed is a is a desirable willingness to become like Jesus, so that we can express our love to Jesus. पहा प्रभूकडून गोष्टी मिळवणं किंवा त्याचे आशीर्वाद घेणं वगैरे हे थोडंसं आणि इझी आहे किंवा आपल्याला ते आणि काही जास्त अवघड नाही. पण त्याच्या इच्छेप्रमाणे आम्ही बनत जाणं, आमच्यामध्ये बदलाव येत जाणं आणि प्रभूसारखं आम्ही बनणं ही एक महत्वाची गोष्ट आपल्याकडून देव अपेक्षित करतो. This is where we found our fathers of faith. Abraham, he obeyed God even though he didn't understand many things. आणि आपल्याला माहित आहे इथं आपल्याला विश्वासाचा जनक पिता आपल्याला पाहायला मिळतो अब्राहम की आणि अनेक गोष्टी त्याला माहित नव्हत्या. परत देखील बायबल सांगते की त्यानं देवाची आज्ञा पाळली. When Jesus tell his disciples, come and follow me, they really don't know what is going to happen in their life. आणि ज्यावेळेस येशूने शिष्याला बोलवलं आणि म्हटलं की तुम्ही या माझ्या मागे चला आणि त्यावेळेस नक्की काय घडणार आहे त्यांना पण माहित नव्हतं. They followed him because they want Jesus as the Lord of their life. That's all. They are not asking any question. They are not asking any agreement. They are not going for any negotiation with God. ते येशूच्या मागे चालले कारण त्यांची एकच इच्छा होती की त्यांना प्रभू आणि आपला स्वतःचा राजा म्हटलं. कारण का की बाकीच्या गोष्टींसाठी नाही, त्यांचा तो प्रभू बनला हा उद्देश त्यांनी लक्षात ठेवला आणि मग त्याच्या पाठीमागे ते चालायला सुरुवात केली त्यांनी. This evening I want to tell you, as a true disciple, let's not ask, Lord, what you are going to do. Let's say, Lord, I am willing to follow you from the bottom of my heart because I love you. आणि या सायंकाळी प्रभू तू काय करशील किंवा काय देशील हे म्हणण्यापेक्षा आपण अशी इच्छा बाळगूया की आणि प्रभू आणि तुझ्या पाठीमागे चालत असताना एक माझी इच्छा आहे, मन आहे की माझ्यामध्ये बदलाव यावा, तो मला धारण करता येईल. I want to read this important verse from Philippians chapter 2 verse 8. आणि फिलिप्पीच्या पत्रामध्ये 2 अध्याय आणि 8 वचन आपण वाचूयात. फिलिप्पीकराचं पत्र 2 अध्याय आणि 8 वचन. And being found in the appearance of a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. आणि मनुष्य प्रकृतीचे असे प्रगट होऊन त्याने मरण आणि तेही वधस्तंभावरचे मरण सोसले, येथपर्यंत आज्ञा पालन करून त्याने स्वतःला लीन केले. Here I want to highlight this word. He humbled himself and became obedient to the point of death. How Jesus was able to go through this process because he loved his Father very much, and that's the objective of his life. So to go through the obedience of this death was also a part that he can take forth. आणि या ठिकाणी पाहतो की प्रभू येशूनं इतकं स्वतःला लीन नम्र केलं आणि त्याच्या आज्ञा पालनामधला हा एक महत्वाचा भाग होता की त्याला वधस्तंभावरती प्राण द्यावं लागलं तरी देखील तो आज्ञाधारकच राहिला, लीनता धारण केली. अशा प्रकारे त्यानं देवावरती प्रीती केली आणि तो आज्ञाधारक बनलेला होता. He was obedient. That means he was willing and desire to change his thoughts, he change his words, he change his actions, he change his lifestyle to adopt what his Father wants. आणि म्हणून हा आज्ञाधारक प्रभू येशू होता. याचा अर्थ असा आहे की देवपित्याची जी इच्छा होती त्याप्रमाणे आपले विचार बदलले, आपली कृती बदलली, आपलं मन, इच्छा सर्व काय बदललं आणि देव जे काय सांगतो ते करण्यासाठी स्वतःला लीन नम्र केलं, वधस्तंभी स्वतःला खेळून घेतलं. So true disciple is being identified by the process of transformation that he is desiring, willing to be obedient. आणि म्हणून एक खरा शिष्य हे आपल्याला कसं ओळखता येईल तर तो बदलत आहे आणि हे आम्हाला त्याच्या जीवनामध्ये पाहायला मिळेल. तेव्हा तो खरा शिष्य, तो आज्ञाधारक बनत चाललेला आहे हे आम्हाला त्याच्यामध्ये पाहायला मिळेल. मग तो खरा शिष्य बनलेला आहे असं म्हणता येईल. We have to read the Bible so that we will become more obedient to the word of God. आपल्याला पवित्र शास्त्राचं वाचन करायला पाहिजे
आणि जेणेकरून आपल्याला अधिक त्याच्या वचनांचं पालन करता येईल. We pray so that we will listen to God personally and will become more obedient to the personal communication that He has with us. आणि आम्ही प्रार्थना करतो आणि आम्ही प्रार्थना करावी आणि मग मागावं देवाकडे की आम्ही वैयक्तिकरित्या देवाच्या आज्ञांमध्ये मला कसं चालता येईल हे मला ठरवून चालता येईल प्रार्थनापूर्वक. We go to church and we listen to the words that is being spoken there by the leader or a pastor because we want to have a desire that I want to become more obedient to the loving Savior Jesus Christ. आणि मग ज्यावेळेस आम्ही मंडळीमध्ये जातो किंवा चर्चमध्ये आणि जे पास्टर शिकवतात ते ऐकतो आणि हे आम्ही स्वीकारतो आणि आम्ही एक इच्छा बाळगतो की अशा प्रकारे माझ्यामध्ये बदलाव मला सादर करता येईल, स्वीकारता येईल. So discipleship is not merely attending church. आणि म्हणून शिष्यत्व म्हणजे आणि खरा शिष्य होणं म्हणजे फक्त चर्च अटेंड करणं किंवा हजर राहणं चर्चला एवढंच नाही. Don't twist the words that I preach because I'm not telling a disciple should not attend the church. I'm telling it is not merely attending the church. It is above the standard of just attending the church. आणि माझा गैरसमज करून घेऊ नका, नीट समजून घ्या की एक शिष्य म्हणजे चर्च अटेंड तर करायलाच पाहिजे, पण फक्त अटेंड करणं एवढ्यातच नाही, तर तिथं जे शिकवलं जातं ते स्वीकारणं आणि त्याप्रमाणे स्वतःमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी एक प्रकारे सुप्त इच्छा धारण करणं याला खरा शिष्य म्हणता येईल. It is not only attending the church, but being willing, desiring to become more obedient to the revealed will and the personal will of God. आणि म्हणून फक्त चर्चला येणं एवढंच नाही, चर्चला तर यावं, पण त्याच्या पुढे जाऊन एक खरा शिष्य म्हणजे जे एक सर्वसाधारण देवाची इच्छा आहे ती आणि एक वैयक्तिक देवाची इच्छा प्रत्येकासाठी आहे आणि जी आपल्याला प्रगट केलेली आहे त्याप्रमाणे आज्ञाधारकपणा धारण करून आम्ही बनत जाणं याला म्हणता येईल. Today I want to little bit talk very personally into you. As you are attending the church that God has given you, have you ever prayed and have you desired, Lord, how can I please you by staying in this church and fulfilling your plan and purpose in this church? आणि जे चर्चमध्ये मंडळीमध्ये तुम्ही येता वगैरे अटेंड करता, काही तुम्ही कधी प्रार्थना केली का देवाकडे की प्रभू कशा प्रकारे मी या मंडळीसाठी आशीर्वाद बनेल, कशा प्रकारे मी या मंडळीमध्ये मला सांगितलेल्या गोष्टी मी करत एक आज्ञाधारक व्यक्तिमत्व मी धारण करेल आणि पुढे जाईल. Not only just attending service, program, events and special meetings, but have you ever went and asked, Lord, as I'm staying in this spiritual designated place, my church, how far I can be more obedient to you through this channel? आणि मग फक्त चर्चला येणं, अटेंड करणं, कॉन्फरन्स वगैरे एवढंच नाही, आम्ही प्रार्थनापूर्वक ठरवलं की प्रभू या ठिकाणी मी एका आत्मिक मंडळीमध्ये असताना जे काही मी शिकत आहे या ठिकाणी ते संपादन करून त्याप्रमाणे मी किती बरं आज्ञाधारकपणा मी धारण करत आहे आणि ते करण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे. I give you a simple assignment. Every day, pray minimum 5 minutes on this subject. Lord, how can I be obedient by staying in this church and be useful in your purpose and plan? आणि मी तुम्हाला एक छोटीशी आणि असाइनमेंट किंवा एक छोटस तुम्हाला पुढे मी सांगेल तुम्हाला की काय करायला पाहिजे. तुम्ही प्रार्थनापूर्वक लक्ष देऊन ठरवा की प्रार्थना करून की देवा कसं बरं मी आणि या मंडळीमध्ये आणि एक चांगलं आणि आज्ञाधारकपणा बनवून मी चांगला शिष्य बनेल. आणि हे एक असाइनमेंट किंवा आणि होमवर्क म्हणूया आपण. Because this is what I do. Every day I pray, Lord, you have given me ministry. How can I be more obedient in this ministry? आणि मी नेहमी प्रार्थना करतो की देवा मला ही सेवा दिलेली आहे, पण कसा बरं या सेवेमध्ये मी अधिक आज्ञाधारकपणा आणि बाळगेल तू सांगशील ते मी करील. I've been preaching the word of God for last 30 years. आणि मी जवळजवळ देवाच्या वचनाची सेवा गेली 30 वर्ष मी करत आहे. I can preach many subjects. I can preach many topics.
आणि मी बरेच विषय शिकवेल आणि बऱ्याच गोष्टी मला शिकवता येतील. And I can tell many stories. आणि मग खूप मोठ्या-मोठ्या चांगल्या गोष्टी पण मला सांगता येतील. But every time I pray, Lord, how can I be more obedient in the ministry that you has given me? Because I want to be a true disciple of yours. आणि म्हणून ज्या-ज्यावेळेस मी प्रार्थना केली, त्यावेळेस मी मागितलं देवाकडं, की प्रभूजी मला सांग, की कशाप्रकारे तुला तुझ्या आणि तुझा एक खरा शिष्य मला बनता येईल आणि आज्ञाधारकपणा आणि आज्ञा मला पाळता येईल. And to be honest, I don't want to be named as a great preacher or a famous preacher or one who is celebrating in the world preacher. No, I am telling, if God sees me and says that you are a good disciple, I am very happy, because that is the desire of the Lord Jesus Christ. आणि मला असं की फार महान प्रचारक आहे किंवा मोठा सेवक आहे वगैरे अशा गोष्टी आणि म्हणून घ्यायच्या नाही स्वतःला. पण एक माझी इच्छा आहे की देवानं मी एक त्याची सेवा करणारा, आज्ञाधारकपणामध्ये चालणारा एक देवाचा सेवक आहे असं मला म्हटलं तरी चालेल. Every day you ask this question, Lord, am I a disciple? Am I really obedient to the call of my life, to the purposes of my life, to the church that I am attending? Because that will help us to reveal our heart towards God. आणि मग प्रत्येक वेळेस स्वतःला प्रश्न विचारा की प्रभू आणि मी आज्ञाधारकपणामध्ये पुढे जात आहे का? एक खरा शिष्य मी बनत आहे का? माझ्यामध्ये बदलाव का येत आहे का? ज्या मंडळीमध्ये मी जात आहे, जे मी शिकत आहे, त्याचा परिणाम म्हणून माझ्यामध्ये काय बदलाव आणि त्यामध्ये आज्ञाधारकपणा मी धारण करत आहे का नाही? हे नेहमी दररोज आम्ही आमचं अंतःकरण पडताळून पाहावं. I tell you, if you are becoming obedient as a true disciple, God will increase His glory upon your life. आणि मला तुम्हाला सांगू द्या, ज्यावेळेस खऱ्या अर्थानं ज्यावेळेस एक खरा शिष्यत्व होण्यासाठी तुम्ही इच्छा देवाला आणि इच्छेने वश व्हाल, तर खरंच देव तुमच्यामध्ये अधिक गौरव प्रकट करेल आणि त्याचं सहाय्य करेल. You will see your life going in a very beautiful direction. आणि तुम्ही पाहाल की तुमचं एक जीवन जे आहे त्याचे सुंदरशा दिशेनं पुढे जाताना तुम्हाला दिसेल. When the disciples left the net and just followed Jesus, can they believe that we are still talking about them? आणि ज्यावेळेस त्यांनी जाळी वगैरे सोडून शिष्यानी प्रभू येशूच्या मागं चालले, त्यावेळेस माहित आहे का आणि अजून त्याच्याविषयी बोललं जात आहे. They did it 2000 years back, but we are still appreciating their effort, because the blessing that God restores upon them is for eternity and it is for generation. आणि त्यांनी जवळजवळ 2000 वर्षापूर्वी हे केलं, पण त्याविषयी आपण अजून विचार करत आहोत, अजून बोलत आहोत, कारण त्यांनी त्या कृत्यामुळं त्यांना सार्वकालिक आशीर्वाद देवाने दिले हे आम्ही पाहत आहोत. As you are listening to this word of God for last 1 hour, I want to tell you this. You don't have to pray, Lord bless me. You say, Lord, I want to be a good disciple. By being an obedient person, it will unleash the blessing upon your life. आणि ज्यावेळेस आता जवळजवळ तासभर आपण त्या वचनाचं अध्ययन करत आहोत, त्यावेळेस अशी प्रार्थना करायला पाहिजे, प्रभू मला आशीर्वादित कर, अशी नाही तर प्रभू आणि एक चांगला खरा शिष्य आणि मला बनता येईल, अशी ही माझी प्रार्थना असायला पाहिजे. I want to give you a small analogy, okay? आणि एक महत्वाची गोष्ट तुम्हाला छोटीशी सांगू द्या. You go and work in your company every day without fail. You go and do your work. आणि आम्ही एखाद्या कंपनीमध्ये किंवा एखाद्या ठिकाणी कामाला जातो आणि गैरहजर न राहता वगैरे नेहमी. Then you don't go and grow, you don't go and cry to the manager, give me my salary. आणि लगेच जाऊन तुम्ही सारखं रडत नाही मॅनेजरला की माझा पगार मला दे. You did your work, the manager will release the salary whether you ask it or not, because you have done your part and it's the reward system that will be activated. आणि तुम्ही ज्यावेळेस ड्युटी करता त्यावेळेस तुम्हाला मागायची गरज नाही आणि तुमचे दिवस भरले की जो मॅनेजर आहे तो तुमचा पगार खुला करेल, तुम्हाला मागायची गरज नाही आणि हे तुमचं काम आहे, तुम्हाला त्याचं वेतन मिळणारच आहे. We have a
great trust on this worldly company that I work properly, the company will pay me. I tell you, we are serving the eternal God, the creator of heaven and earth. If you truly follow him from the bottom of your heart and willing to be obedient, I tell you, heaven will reward you with more than you can ever think or ask. आणि मला तुम्हाला सांगू द्या की ज्यावेळेस आम्हाला हे आणि सर्व आणि वेतन वगैरे मिळणं आहे, पण ज्यावेळेस आम्ही प्रभूवरती विश्वास ठेवतो आणि त्याच्या वचनांमध्ये राहतो, त्यावेळेस कितीतरी देवाचे आशीर्वाद देवबाप आम्हाला देईल, जे सार्वकालिक असतील, जे आम्हाला आशीर्वादित करणारे आशीर्वाद असतील. So, as a true disciple, let's have a desire to become obedient to the revealed will and also the personal will of God. आणि म्हणून एक खरा शिष्य या नात्यानं आपली एक सुप्त इच्छा आणि तीव्र इच्छा आपण धारण करूया की देवानं एक सर्वसाधारण इच्छा जी प्रकट केलेली आहे त्याप्रमाणे, तसंच एक वैयक्तिक प्रत्येकाला जी इच्छा सांगितली त्याप्रमाणे आम्हाला बनता येईल. Amen. God bless you. आमेन. देवबाप तुम्हाला आशीर्वादित करो. Okay, today I am little bit free. If you have any questions, you can ask, or else we can pray and finish. आणि जरा मला वेळ आहे आज, तर तुम्हाला आता इथून पुढं आणि काही शंका असेल, एखादा प्रश्न विचारायचा असेल तर तुम्ही विचारू शकता आणि मी त्याचं तुमचं शंकेचं निरसन करेल, नाहीतर मग आपण प्रार्थना करू. Because last time I just went after just finishing the sermon to preach another sermon, but today I'm free, so I can spend a little more time if you want, no problem. आणि मग गेल्या वेळेस मला लगेच जावं लागलं आणि दुसऱ्या काही ठिकाणी मला प्रीचिंगला जायचं होतं, पण आज मला वेळ आहे आणि जर शंका असेल किंवा काय विचारायचं असेल तर जरूर तुम्ही विचारू शकता. If you have some questions, you can even type. I think I'm not a very good handler of Zoom, but if you can type also, we can listen to some questions. आणि जर काही तुम्हाला लिहिता आलं तरी तुम्ही लिहू शकता, नाहीतर माईक ऑन करायचा आणि मग तुम्ही आम्हाला विचारू शकता. ओके. Sharmila Solas, very good preaching. Thank you so much. There is somebody who sent a message. Okay. सिस्टर शर्मिला सोळस आहेत, त्यांनी म्हटलेलं आहे की व्हेरी गुड प्रीचिंग, खूप छान मेसेज झाला आणि धन्यवाद. Okay, thank you so much. If you have any questions, you can post it. We can upgrade ourselves in this technology because already Zoom is there for so many years. या तुमचे काही प्रश्न असतील तर तुम्ही ते आम्हाला सांगू शकता आणि मग पुढे आपण बघूया की यामध्ये आपल्याला पुढे जरासं इम्प्रूव्ह करता येईल या टेक्नॉलॉजी मध्ये. Okay, you can open the mic and ask some questions. No, I will send you those questions afterwards. Okay. You have questions, you can ask. Otherwise, no question means we are also happy. जर तुमच्याकडे प्रश्न असेल तर विचारा आणि कदाचित प्रश्न नसले म्हणजे because we already have enough questions in life. आणि आपल्याकडे भरपूर प्रश्न जीवनामध्ये आहेत, त्यामुळे कदाचित आपल्याकडे प्रश्न असणार नाही कदाचित. So happy to see you all. There is somewhere around 53 people and then now 50 people are there. Praise God. आणि मी तुम्हाला पाहून खूप आनंदी होत आहे. जवळजवळ 53-54 लोक आज इकडे जमलेले आहेत.